बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अज दे विलाग दे विच आ जिहड़ी तुसीं तस्वीर देख रहे हो, इस खूबसूरत नौजवान लड़के दा नाम है अहमद सिमाब। अहमद सिमाब जिहड़ा अज तो 10 साल पहलों यूनान गया सी डंकी लगा के, लेकिन 10 साल बाद जिस वेले वापस आना सी, इन्हें 5 दसंबर की सीट बुक करा ली सी पाकिस्तान आने वास्ते। और घरदियां नूं जिस वेले दसिया कि मैं सीट बुक करा ली और छुट्टी भी 6 महीने की ले ली आ, लेकिन अचानक 25 नवंबर नूं उन्हां नूं कॉल आंदी आ कि तुहाडा बेटा जिहड़ा पाकिस्तान नहीं आ रहा। ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲਾਤ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਭੜਿਆਲ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੱਜਾਦ ਅਕਬਰ। ਸੱਜਾਦ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 3 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸਿਮਾਬ और दूसरे नंबर ते बेटी, तीसरे नंबर ते फिर बेटा। हुण ये जिहड़ा अहमद सिमाब सी बड़ी कोशिश करदा बाहर जाने दी। इन्हें अपने चाचे नूं कहा, जिहदा नाम आ इजाज़ अकबर। इजाज़ अकबर जिहड़ा 2001 दे विच डंकी ला के यूनान गया सी। हुण उस बंदे नूं गए हुए 24 साल हो गए सी। 10 साल उत्थे उन्हें जाके गैर कानूनी तौर ते काम कीता रहा, और फिर जदों उन्होंने उत्थे दे डॉकूमेंट्स वगैरह, कानूनी कागजात वगैरह सारा कुछ मिल गया, उस तो बाद उस बंदे ने अपने रिश्तेदार और अपनी बीवी और बच्चे उन्हें उत्थे बुला लए और उत्थे एक फैमिली की तरह रहन लग पे। यानी उन्हें खानदान के बड़े फर्द जिहड़े सी उत्थे बुलवाए, मुंडे नौकरियां ते लवाए। ये जिहड़ा लड़का सी अहमद सिमाब 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੁਲਵਾ। ਚਾਚਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੋ ਪਤਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿਮਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि पुत्र 5.5 ਲੱਖ का बंदोबस्त कर ला, अपने प्यो नूं दस दे, 5.5 ਲੱਖ रुपया तैयार कर ला तो तैनूं मैं यूनान बुला लेना। खैर इन्हें 5.5 ਲੱਖ रुपए का बंदोबस्त कर लिया और फिर डंकी ला के वो जिस तरह लोग जाते हैं एजेंटां नूं दिता तो 6 महीने तक फिर इन्हें यूनान पहुँचने तक सफ़र किया। 6 महीने लग गए, कदी जंगलों च, कदी बसां च, कदी किस तरह, जिस तरह भी डंकी ला के जाते हैं। 6 महीने बाद जिस वेले यूनान पहुँचता, हुण इहदा चाचा जिहड़ा सी इजाज़ अकबर उत्थे 24 साल तो रह रहा सी, उहदी काफ़ी वाकफियत सी। जिस वेले उत्थे पहुँचे यूनान तो उन्हें ना एक कार वाशरूम ते इनू एक रखवाता, नौकरी लैके दे दी। तो ये 10 साल तक गैर कानूनी तौर पर अहमद सिमाब जिहड़ा ये भी रहिंदा रहा, लेकिन जिन्ने भी पैसे कमांदा सी सारे अपने वालदैन नूं, घर वालियां नूं भेजदा रहा। इस दौरान इहदा बड़ा दिल उदास हुंदा सी, पाकिस्तान बड़ा याद आंदा सी, यादां आंदियां सी पाकिस्तान दीयां, इहदा दिल नहीं सी लगदा। पिछों इहदी जिहड़ी भैण आ उहदी भी एक शादी कर दित्ती। ये भैण की शादी दे विच शिरकत भी ना कर सकिया। जदों ये पाकिस्तान चों गया, इहदे चाचे ने दसिया कि पुत्र इत्थे आ ड्रिंकिंग वगैरह, शराब नोशी, सिगरट नोशी वगैरह आम आ, तो लेकिन इन्हां चीज़ों तो तू परहेज़ करी। लेकिन वो एडा बच्चा अच्छा निकलिया कि उन्हें इन्हां चीज़ों वाल देखा भी नहीं, ना शराब, ना नशा, ना जुआ, ना सिगरट, किसी चीज़ नूं हथ नहीं लाया उस बंदे ने। 10 साल तक खूब मेहनत की। 10 साल तो बाद 2025 दे विच फिर 2016 च गया सी, 2025 दे विच फिर उहदे डॉकूमेंट्स कानूनी तौर पर वो सारा कुछ उन्होंने मिल गया। उस तो बाद ये बड़ा खुश होया, घर इन्हें फ़ोन किया कि माँ मैनू सारे डॉकूमेंट्स वगैरह सारा कुछ मिल गया, मैं हुण
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਂਗਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੋਹਫੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਸ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਫੌਰਨ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ? ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਇਹਨੇ ਨਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸੌਂ ਜਾ, ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਹਜੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਸੌਂ ਜਾ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਸੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਬਾਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੁਬਾਹ 6:30 ਵਜੇ, ਪੁੱਤ ਉੱਠ ਖੜ, ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪੁੱਤ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਬੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਰੌਲਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੀਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਫੌਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅੱਜ 26 ਨਵੰਬਰ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਕਦਮ ਇਹ ਖਬਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਦੂਸਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਯਕਦਮ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਦਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ ਅਕਬਰ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਸਿਮਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਮਾਬ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਈਅਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਮਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਭੜਿਆਲ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਮਈਅਤ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਗਸ਼ੀਆਂ ਪੈਣ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਪਿਓ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਲੱਭ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੱਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਈਅਤ ਹੀ ਘਰ ਆਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ
और उन जन्नतुल फिरदौस दे विच जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।